visible ആണോ? Screen visible അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So maximum mode of 8086 microprocessor. So for operating in maximum mode, we need to connect the min/max bar pin. Okay. Min/max bar pin to the ground. Okay. നമുക്കത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ 8086 മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മാക്സിമം മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ for performing operation in maximum mode, we need to connect this pin, min/max bar pin, to the ground. Okay. In maximum mode, we have studied that it is a multi-processor system. That means there are more than one processor will be available to generate the control signal. Okay, we will call it as a co-processor system. That means more than one processor will be there. Okay, so in maximum mode, to generate the control signal, we will use a special controller, special IC, that is an external IC, that is called bus controller. Okay, so to generate the control signal in maximum mode, we will use an external device, external IC. That external IC we will call it as a bus controller 8288. Okay, 8288. So this is the bus controller which is used to generate the control signal in maximum mode. Okay, so in maximum mode, to generate the control signal, we will use three status signal. Okay, to generate the control signal from the bus controller, we will use three status signal. So these are the three status signal: S2, S1 and S0. These are the three status signal which are used to generate the control signals from the 8288 bus controller. Okay, so bus controller will receive these signal as an input and generate the corresponding control signal. Okay, that is what I have written here. In this model, the processor drive the status signal S2, S1, S0, and the bus controller drive the control signal using this status information. Okay, so this is the diagrammatic representation of that maximum mode configuration in 8086 microprocessor. It is similar to minimum mode, but there are some differences. Okay, so these are the components additional we have included in maximum mode configuration. First one is this bus controller. Okay, as you all know that this is the clock generator block. That means this clock generator will generate the clock signals. Okay, so clock generator, in this clock generator, it will generate three signals. One is resetter, then next one is the clock signal, and next is the ready signal. Okay, so these signals are connected to the reset, clock and ready pin in the 8086 microcontroller. Okay, so this is similar to our minimum mode clock generator block. Okay, that means in minimum mode also we are using the same clock generator to generate the signal, that is reset, clock and ready. Okay, ഈ മൂന്ന് സിഗ്നലാണ് നമ്മുടെ ഈ റീസെറ്റ് പിന്നിലും ക്ലോക്ക് പിന്നിലും റെഡി പിന്നിലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so that is clock generator. And in minimum mode operation, maximum mode operation, as I said that, so this min/max bar pin is connected to ground. Okay, min/max bar pin is connected to ground to provide a logic 0. Then only it will work in maximum mode. Okay, so to provide a logic 0 to the processor, we will connect this pin to ground. Okay, ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോജിക് 0 ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ ഹൈ ആവും, ആക്റ്റീവ് ആവും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മാക്സിമം മോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ here we are using an additional control IC, that is bus controller. Okay, so this is the bus controller. Here in this bus controller you can see that
So these are the status informations. Okay, these are the three status signals S0, S1 and S2 that is generated from the 8086 microprocessor. These status signals are connected to this bus controller. Okay, S0, S1 and S2, these status signals are connected to the 8288 bus controller for generating the control signal. Okay. So not only this status signal, also it will connect the clock also from the clock generator. Okay. ഈ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലോക്കും കൂടെ ഈ 8288 connect ചെയ്യും. Okay, so these are the inputs. From 8086 we will provide a status signal S0, S1, S2 and from the clock generator we will provide the clock to operate the 8288 bus controller to generate the corresponding control signal. Okay, here these are the control signals generated by the bus controller. Mainly control signals are for performing read and write operations. Okay, for performing read and write operations. Here these control signal MRDC bar. So it is for performing memory read control signal. Okay, so this is memory read control signal. MWTC means it is memory write control signal, and IORC means it is IO write control signal. Sorry, IO read control signal, and the last one is IOWC, it is IO write control signal. Apart from that, it will also generate some other advanced control signals are also it will generate some other advanced control signal like AMWC, AMWC bar, and also AIOWC. Okay. So these are the some advanced control signals. Operation is same, that is it will advanced memory write operation, and this is advanced IO write operations. Okay, so it will generate some advanced control signals are also it will generate to write the content from the processor to other device. Okay, so these are the control signals. Apart from this control signal, this bus controller will also generate the ALE. ALE we already studied that. What is ALE? Address latch enable to generate to provide the status of address. Okay, then also it will generate DEN, data enable pin. Okay, and DT bar R. Okay, DT/R. Okay, that means it will provide the direction. Okay, DT means direction. Okay, so ഈ ഒരു ഇതിന് പുറമെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക? മെമ്മറി റീഡ്, മെമ്മറി റൈറ്റ്, IO read and IO write. Apart from that, it will generate some other advanced control signal, advanced memory write and advanced IO write. Apart from that, it will generate ALE, DEN and DT/R. Okay, so these are the signals that are generated from this 8288 bus controller. So 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് 8288 ബസ് കൺട്രോളർ? അപ്പൊ എന്ത് പറയണം? ഇറ്റ് ഈസ് എ bus controller IC which is used to generate a control signal in case of maximum mode operation in 8086. Okay, by receiving the status information, that is S0, S1, S2 from the microprocessor, and it will generate these control signal: a memory read, memory write, IO read and IO write. Okay, so that is our 8288 bus controller. Okay, then next block is this one, latches. Okay, there are 3 latches are there. What is the duty of latch? Why we are using latch? Anybody? എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ലാച്ച് യൂസ് ചെയ്തത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മിനിമം പറഞ്ഞോളൂ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെപ്പറേറ്റ് എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അഡ്രസ് ബാർ സ്റ്റാറ്റസും അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റയും സെപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ബാർ സ്റ്റാറ്റസും അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ലാച്ചസ്.
Okay, here 3 latches are using. Why we have used 3 latches means actually in 8086 it is a 20-bit pin, 20-bit address. Okay, so each latch is having 8-bit only. So to store this 20-bit we will use 3 latches. Okay, so these are the 3 latches. Okay, to store the 20-bit address. Okay, so these latches are used to separate address from address bar data or address bar what status pin. Okay, so to separate address from this address bar data and address bar status pin, we will use these latches. Okay, and next is data buffer. That means our transceiver. Okay, data buffer we can call it as a transceiver. Okay, so here data buffers are used to separate data from the address bar data bus. Okay, data from address bar data bus. As we studied that in 8086 data bus is having the size 16. So here we are using 2 data buffers. Okay, 2 data buffers are used to hold the data that is separated from the address bar data pin. Okay, so here you can see that this ALE is connected to these latches because we need to separate the address, and the DEN that is connected to where data buffer. Okay, DEN is connected to data buffer, and also DT bar R, DT slash R bar, that is also connected to data buffer to give the direction where to write or from where to read. Okay, to provide the direction, it is connected to here. Okay, so that is our data buffer. Okay, then this is chip selection logic that we already studied that. Okay, so BHE and A0, these will be the 2 input. Okay, based on the information received from these BHE and the first bit in the address, so we will decide whether it has to access even address or odd address or from both. Okay, we already studied that in memory, physical memory, we will divide it into 2 types. What are the different types? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 2 type ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഓഡ് ഈവൺ ഓഡും ഈവനുമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓഡും ഈവനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ആക്സസ് ദ ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ മെമ്മറി. Okay, so based on the information from BHE and A0, it will access either it has to access data from or program from even memory or odd memory or from both. Okay, so for that it will use this control logic. So these are the control signal. Okay, control signal, even address control signal, odd address control signal. For these 2 are for RAM, and even address and odd address for ROM, and this is for IO. Okay, for selecting IO device, another control signals are there. Okay, then next one is next block is this one. Okay, our RAM, ROM, and IO device. Here you can see that the address bus is connected to this IO device also. Okay, but in minimum mode it is not connected. For performing minimum mode operation, it will use some other technique. Okay, here it is connected to IO also, and these address bus are unidirection. Okay, one direction lalle പോകുന്നത്. So these address bus are unidirection, and these are the data bus D0 to D15. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുക. Okay, so if you are performing any operation related to RAM, then control signal will be here. If it is related to ROM, so control signal ഇവിടെ കൊടുക്കും. Then if it is related to IO, it will be given. Okay, then also chip selection signal, that is either even address or odd address, that is generated from here. Okay, ഇവിടുന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Okay, so this is the minimum mode configuration. Clear അല്ലേ? അതായത് 8086 is the we will connect a min/max pin to ground. Then this is our clock generator.
3 signals, that is reset, clock and ready. Then one clock generator is there. Here one more signal is generating 8 to 80, that is INTA. Okay, in case of interrupt, okay, so this bus controller will provide an acknowledgement. Okay, so that is INTA, interrupt acknowledgement pulse. Either it will provide this acknowledgement to the interrupt controller or an interrupting device. Okay, so that ആ ഒരു പിന്നും കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടെ നോക്കാം. INTA എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കം, അങ്ങനെയാണ് ഗേറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇന്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ്. Okay, then bus controller is there, latches are there, data buffers, then RAM, ROM, IO, then our address bus, data bus and chip selection logic. Okay, so ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The basic function of bus controller is to drive the control signal like read, write, DEN, DT/R, ALE, ഒരു ബാറും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ, DT/R bar. Okay, ALE, etc. and using this control ഏതാണ് S2, S1, S0 and clock. Okay, ഈ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ ALE, DEN, DT, IO, RC, IOWC, AIO, അഡ്വാൻസ്ഡ് IO റൈറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസും കൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ സെയിം തന്നെ, ബട്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദീസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സിഗ്നൽസ് അല്ലേ, അഡ്വാൻസ്ഡ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് മുന്നേ തന്നെ അത് ആക്റ്റീവ് ആവും, ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ ഒരു INTA, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് പൾസ് ടു ദ ഇന്ററപ്റ്റ് കൺട്രോളർ ഓർ ഇന്ററപ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടി ആണ്. IORC, IOWC, റീഡ് കമാൻഡ്. ഓക്കെ, MRDC, MWTC, ദീസ് ആർ ഫോർ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് റൈറ്റ്. സോറി, IO ഡിവൈസ് റീഡും IO ഡിവൈസ് റൈറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്താണ് MRDC and MWDC, ദീസ് ആർ ഫോർ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് AIOWC and AMWTC ആർ advanced signals. Okay, advanced signal, they are activated one clock cycle earlier than IOWC and MWTC. Okay, അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. So these are the control signals that are generated from our 8288 bus controller. Okay, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Then next നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈമിംഗ് റെഡി. Okay, in maximum mode system, timing diagram is also, we will divide it into two. One is read timing diagram and next one is write timing diagram. Same then, നമ്മുടെ minimum mode read timing diagram is also the write timing diagram is also there. Everything is similar തന്നെയാണ് operation, okay, but there is some difference. Okay, that means status signal കൂടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. Okay, because നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് 8086 മാക്സിമം മോഡൽ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അല്ലേ. അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. ബാക്കിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് മിനിമം മോഡൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീഡ് ടൈമിംഗ് ഇൻ മാക്സിമം മോഡ്. ഓക്കെ, റീഡ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം T1, T2, T3, T4. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് എ TW, ഒരു വെയിറ്റ് സ്ട്രീറ്റും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി, T1, T2, T3 ആൻഡ് T4. സോ ഇൻ T1 പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എന്തായിരുന്നു, അഡ്രസ് ആയിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ALE വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പീരീഡ്. ഓക്കെ, ALE ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പീരീഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പീരീഡിൽ ആക്റ്റീവ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോ. ദെൻ ഹിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് സം സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് 8086 മാക്സിമം മോഡൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് അപ് ടു ക്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് 2 വരെ അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകും. ദെൻ അവസാനമുള്ള T4ന്റെ ഒരു മിഡിൽ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം, ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും.
Okay, that will be active up to clock 2 വരെ, പിന്നെ അത് inactive ആവും. Then T4 ഒരു മിഡിൽ ആകുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും അതായി. The next one ആണ് to signal for address. Okay, so first one is address bar status and the next one address bar data. Okay, address bar status and address bar data. Here in address bar status, address will be available in the first clock period. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ബട്ട് in address bar status പിന്നിൽ അതൊരു T2 ആവുന്നത് വരെയും പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർത്തു. T2 ആവുന്നത് വരെ അതൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഷോസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫോർമേഷൻ. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫോർമേഷൻ വരിക. When in case of address bar data, address will be available in the first clock period. Okay, so here it is a read operation. Read operation കേസിൽ there may be a try state. Okay, അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക. 0 അല്ല 1 അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ. ആ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദെൻ in T3 to T4, okay, ആ ഒരു ക്ലോക്ക് പീരീഡിലായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. T3യും T4ൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളത്. സംടൈംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈൽ റീഡിങ് ദ ഡാറ്റ ദർ മേ ബി എ വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദെൻ നോർമലി തന്നെ മെമ്മറി റീഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണ്, സോ ലോ ആവും. ദെൻ ഡയറക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ലോ, ദെൻ ഡാറ്റ എനേബിൾ ഇതേപോലെ. ഓക്കെ, സെയിം തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എന്താണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ. മാക്സിമം മോഡിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം. ഈ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ. പിന്നെ സിമിലർ തന്നെ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. മെമ്മറി റൈറ്റ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഫോർ മാക്സിമം മോഡൽ. ഓക്കെ, മാക്സിമം മോഡൽ മെമ്മറി റൈറ്റ് ആണ്. സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് we had to provide the address, then we had to provide the data for writing. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അതെന്തായിരിക്കും ALE ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ALE will be active. Then സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ് ടു T2 വരെയും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ T1 പീരീഡിലായിരിക്കും ഈ അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റയിലുള്ളതും അഡ്രസ് ബാർ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളതും അഡ്രസ് പിന്നുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. BHE ആൻഡ് അഡ്രസ് സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നിലുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇൻ T1 സ്റ്റേറ്റിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രം T2 ഓൺവേർഡ്സ് അഡ്രസ് ബാർ സ്റ്റാറ്റസ് പിൻ കണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, address bar status pin contain status information and address bar data pin contain data. Address bar data pin il data ആയിരിക്കും, address bar status pin il status information ആയിരിക്കും. Then നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, here there is a advanced write command is also there in 8288. Okay, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നോർമൽ റൈറ്റ് നടക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ലോക്ക് പീരീഡ് മുന്നേ ആയിരിക്കും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്, അഡ്വാൻസ്ഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് കമാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് IO റൈറ്റ് കമാൻഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോർമൽ മെമ്മറി റൈറ്റ് ആൻഡ് IO റൈറ്റ് കമാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്ക് പീരീഡ് മുന്നേ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് IO റൈറ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ടും ആക്റ്റീവ് ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ലോ ആകുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് മെമ്മറി റൈറ്റ് കമാൻഡ് ആൻഡ് IO റൈറ്റ് കമാൻഡ്. അതൊരു ക്ലോക്ക് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. Then direction, here the direction is means we are writing data to the memory. So എന്താണ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഹൈ ആയിരിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഫ്രം പ്രോസസർ ടു മെമ്മറി. പ്രോസസറിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് അവർ DEN pin. DEN. Okay, so these are the timing diagram. Memory read timing diagram and memory write timing diagram. Okay, then ഇതിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം കൂടെ ഉണ്ട്. Suppose in case of maximum mode, there may be a chance, as I said, it is having more than one processor. Okay, more than one processor ഉണ്ടാവും. In that case, suppose an external processor is requesting a system bus.
to perform its operation. In that case, that external processor will give a request. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ്സറിന് ഒന്ന് കൂടുതൽ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ്സറിന് സിസ്റ്റം ബസ് ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പ്രോസസ്സറിന് മാസ്റ്റർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് ബാർ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മോഡ് നോക്കാം. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമലായുള്ള ക്ലോക്ക്. ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹൈ ആവുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റിക്വസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് പിൻസ് ആർ ചെക്ക്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് റൈസിംഗ് പൾസ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് അതവിടെ ലോ ആയിട്ട് കാണും, കാരണം ഇത് ലോ ആണ് അല്ലേ? ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അടുത്ത പൾസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് റൈസിംഗ് എഡ്ജിൽ നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത സൈക്കിളിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ബസ്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബസ് മാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് റിലീസ് ചെയ്യും. അടുത്ത റൈസിംഗ് എഡ്ജിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രം. ഓക്കെ, മാക്സിമം മോഡിന്റെ കേസിൽ റിക്വസ്റ്റ് ബാർ ഗ്രാൻഡിന്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം കൂടെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒരു റൈസിംഗ് എഡ്ജിൽ ഇതിന് ക്ലോക്ക് പീരീഡ് ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല. ഒരു റൈസിംഗ് എഡ്ജിൽ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പൾസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കും. ദെൻ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡിലേ ആവും, കുറേ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതായത് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റൈസിംഗ് എഡ്ജിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം മോഡ് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം മോഡ്. ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. എന്താണ് മാക്സിമം മോഡ്? ദെൻ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ. 60 മാർക്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മാക്സിമം മോഡ്, ദെൻ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്, ദെൻ പിന്നെ അതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം. ഇത്രയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. സപ്പോസ് ഒരു 3 മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ടൈമിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ. Then in that case നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു. Okay, so that is maximum mode operations. Okay, clear അല്ലേ? ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട, ഈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കണ്ട. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ്. അതായത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് 8086 ആൻഡ് 8088. ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട. 8086ന്റെ പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ. നമുക്കിത് വേറൊരു IC ആണ് 8088 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്, സിമിലർ ആണ്. 8086 സിമിലർ തന്നെയാണ്. 8085ന് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ട്, അതായത് 8086ന് ശേഷം ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് 8088 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണത്, നമ്മുടെ ഇന്റലിന്റെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിമിലർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 8086 ആൻഡ് 8088 മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8086ഉം 8088 തമ്മിലുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ കൊടുത്തത്. ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ഇതിന്റെ. ഇതിൽ സിമിലർ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ 8086ഉം 8088ഉം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് 40 പിൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 40 പിൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബസ് ഇന്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ദർ, എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദർ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദർ. Okay, then different general purpose register. Okay, but there are some differences. We can see what are the differences. First difference is here you can see the instruction queue. Okay, so what was instruction queue? എന്തായിരുന്നു instruction queue? ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? instruction queue എന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? What is instruction queue? എന്തിനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ? എനിബഡി? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കറക്റ്റ്. ഫെച്ച് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ. ഇനി 8086 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂയുടെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ?
ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 8086 എത്രയായിരുന്നു? കേട്ടില്ല. 6. Okay. 80 in case of 8086 it was 6, but here in 8088 it is 4. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓർക്കുക. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂയുടെ ലെങ്ത് 4 ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? 1, 2, 3 ആൻഡ് 4. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ ഈസ് 4. Okay, then here in pin diagram you can see that in 8086 we have studied address and data are multiplexed. Okay, 20-bit addresses are there. Okay, 20-bit address is there, and these 20 bits are multiplexed. Okay, here in 8086 you can see this is the pin diagram. Okay, here from AD0 to AD7 it is multiplexed. അല്ലേ? AD0 മുതൽ AD7 വരെ it is multiplexed. Then from A that is pin 8, that is A8 to A14 it contain only address. അല്ലേ? A8 മുതൽ A14 വരെ അഡ്രസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That means ഇതിന് എത്ര അഡ്രസ് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും? 8088 AD0 മുതൽ AD7 വരെയാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ്. ദെൻ റിമൈനിങ് ബിറ്റ് ഓൺലി അഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ. That means in 8088 microprocessor it is having how many lines? എത്രയുണ്ടോ? AD0 to AD7 that means എത്രയാണ്? ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? 8. ഓക്കെ, മറ്റതിൽ എത്രയായിരുന്നു? 8086 എത്രയായിരുന്നു? നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 8086 അഡ്രസ് ബസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 16. സോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയില്ലേ? ഹിയർ ഇൻ 8088 ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് 8-bit ഡാറ്റാ ബസ്. അഡ്രസ് ബസ് അല്ല, സോറി, ഡാറ്റാ ബസ്. ഓക്കെ, 8-bit ഡാറ്റാ ബസ്. ഓക്കെ, ഇൻ 8088 it is having 8-bit data bus, but in case of 8086 it is 16-bit data bus. Okay, 16-bit data bus ആണുള്ളത്. പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് അടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തായാലും ചോദിക്കാം. ഇന്ന് മാക്സിമം മോഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ പ്രൊജക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? മാക്സിമം മോഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, അഖിൽ കെ, അമൽ, ആമിന, അനൈന, അനിരുദ്ധ്, അൻഷിത, അനൂജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത്, അരുൺദത്ത്, അശ്വിൻ, ഫസ്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, ഫാത്തിമത്ത് റംഷാദ, ഋതുൽ, ജറീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, മറിയം, ലിയാന,
മിഥുൻ, മുഹമ്മദ് നാസിഫ്, റാസി, മിനാജ്, നിഹാൽ, സാലിഹ്, ഷഫീഖ്, നബീർ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, പ്രിൻസ്, നൂഹ, ഋഷികേശ്, ഋസ്വിൻ, ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫീർ, സങ്കീർത്തന, സാരൻ, സേജൽ, ഷബിൻ, സെവിൻ, ചിഷാജ്, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവ്, യാദവ്, അമൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. താങ്ക് യു.